Okay, now basically talking about the impurity defects. What is meant by impurity defects? When do they arise? They arise usually when any foreign atoms, okay, where they are present at the lattice sites of the host atom. Nanna ಏನ್ actual atom ಇದೆ ಆ lattice site ಅಲ್ಲಿ foreign atom ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ vacant interstitial site ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as impurity defect ಅಂತ. So example ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಇಫ್ molten sodium chloride ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sometimes there will be some impurities like strontium chloride ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ if this molten sodium chloride is which contains the strontium chloride ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ some of the sites of sodium ion ಏನ್ ನಮ್ಮ sodium ion ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ gets replaced. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು sodium ion ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು replaced by what? Strontium ions. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sodium in oxidation state is to +1, strontium is to +2. So that means one the strontium ion and ಮಾಡುತ್ತೆ 2 sodium ions ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? It replaces 2 of the sodium ions to maintain the neutrality. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು 2 ions ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇನೇ ಇಲ್ಲ ಟಚ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೇಟಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಇಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? whenever sodium chloride, when molten sodium chloride which contains strontium chloride, little amount of strontium chloride as impurity, when it is allowed to cool ಏನಾಗುತ್ತೆ the crystals of sodium chloride are formed. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ crystallization ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ some of the lattice sites of the sodium ions they get replaced by strontium ions. So ಒಂದು strontium ion ಎಷ್ಟನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 2 sodium ion ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Why? In order to maintain the electrical neutrality. But strontium ion will occupy the site of one sodium ion and other remains how? It remains vacant. Okay na? So ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು vacant sites ಇದೆಯೋ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? The number of vacant sites present, the number of vacant sites present is equal to the number of strontium ions ಅಥವಾ number of the foreign ions. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು strontium ion ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು vacant site ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ cadmium chloride and silver chloride. Okay na? ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು. So these are the two examples for impurity defects. Okay na? What is this? This is the example for impurity defect. Are we clear with this? Yeah? Is it clear? Okay. Fine. Okay. Okay, now moving on to the next and last most final part of our chapter, that is ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಯರ್ ಇದೆ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಯಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್. Okay, so now moving on to the final part, that is non-stoichiometric defect. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ non-stoichiometric defect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What might be non-stoichiometric defect? Obviously stoichiometric ನ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So what is non-stoichiometric defect? What might be non-stoichiometric defect? So usually it is a defect in a crystal. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Where the composition will be changed. Correct? Suppose ಅದರ composition change ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as non-stoichiometric defect. Already you people know what is the kinds of non-stoichiometric defect. There are two kinds. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು? Can somebody tell me what are the different kinds of non-stoichiometric defect? Now basically before beginning ಈ non-stoichiometric defect ನಿಮಗೆ ಈಗ suppose clean ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ non-stoichiometric ಅಂದ್ರೆ it is nothing but cation to anion ಏನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, cation to anion, the ratio which is there, it will be disturbed. Okay na? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? non-stoichiometric. ಯೂಶಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ cation to anion. stoichiometry ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಇದು 100 ಇದ್ರೆ ಇದು 100 ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? stoichiometric. ಅದೇ
ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಕೇಟಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 99, ಆನಿಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100, ಅಥವಾ ಆನಿಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100 ಅಂಡ್ ಕೇಟಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 99. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾನೆಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು what did I say, non-stoichiometric defect. One is metal excess defect, correct na, metal excess defect. Innondu metal deficiency defect, metal deficiency defect. So usually metal excess defect andre enandre, usually nimage gottide metal andre eno, it is a good conductor. What does metal do? Does it donate electron or does it accept electron? Metal in a property, you know, exception of electrons or donation of electrons. What does metal do? Does it donate or does it accept? Metal in a property ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Metallic conductors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, metallic ions ಅಂತ. Yeah. What does it do? Very good sampling. That is, metal donates electron. That means if it is donating electron, metal donate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ positive sign. Is it a cation or an anion? Metal is considered to be a cation or anion. Donate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, whether it is a cation or anion. Yeah, good Sahana, good. So that means metal is considered to be a cation, correct? Metal ana navu enanta heltivi, cation anta heltivi. So that means illi ಏನು defect ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, in this case my metal is a cation. Okay na, illi metal cation ಆಗಿರುತ್ತೆ. Metal is considered to be a cation. So ಈ ಏನು metal excess defect ಇದೆಯಲ್ಲ, it can happen in two ways. Okay na, basically it can happen in two ways. One is by the vacancy of anion. Anionic vacancy ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕೇಟಯಾನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮೆಟಲಿನ ಏನು ಇದಿದೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೇಟಯಾನಿನ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸಪೋಸ್ ಕೇಟಯಾನಿನ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. Now moving on to the first one, that is metal excess defect. Now what do you mean by metal excess defect andre, see it ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ, but before that I'll just explain you in simple terms. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. Okay, I do not mind, whatever you want you take, which becomes easy for you. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎರಡ್ ತರ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಯು ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಡಿಯಂ, you have chloride, you have sodium, then you have sodium, and then you have chloride, then you have sodium, then you have chloride. Okay, so ಈಗ suppose ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sodium chloride ratios ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ how many sodiums do you find? 1 2 3 4 5 6. ಹೌದಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಇನ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹೌದಾ, ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 6:6 ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಇಸ್ 6:6 ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾವ್ದ್ರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಸೋಡಿಯಂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ಇದಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಗಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Na+ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Na+ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ Na+ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು Cl- ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು that Na+ will take one Cl- and form NaCl and come out. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದು NaCl ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು Cl ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ Na plus combined with Cl minus and it has come out. Now ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೇಷಿಯೋ 5, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 6 ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆನಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು anionic vacancy ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, which is occupied by the electron, the anionic vacancy which is occupied, okay na, which is occupied by the unpaired electron, okay na, due to the metal defect, metal excess defect, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು F center ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್? This is known as F center. What is it dear? It is F center. Now what do you mean by F center andre? It is also known as Farbenzenter center ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Farbenzenter. ಓಕೆನಾ? Farbenzenter center ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅದದ್ದು ಕಲರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? F center ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, see, I'll repeat again. In the beginning, what happens is, in my sodium chloride crystal, if you heat this crystal, okay na, in the presence of the sodium vapors, my sodium will get converted into sodium plus ion and electron is released. Now this sodium will take up one chlorine and chloride ion and form sodium chloride. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, one chloride ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ space empty ಆಯ್ತು. That space will be occupied by the electron to maintain the electrical neutrality. Now since the electron has occupied that vacant site, that site is known as F center. Okay na? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as F center. Did you understand, students? Did you understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಈ F center ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ few of the properties get changed due to this. Since ಈ F center ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. The first property is due to which ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, there is presence of free electron, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ it increases. Okay na? My electrical conductivity increases. Okay, electrical conductivity increases. Second, paramagnetic behavior increases. Why? Because there is unpaired electron present here. Hagagi paramagnetic behavior will also increase. Paramagnetic behavior will also increase. First point, you know, due to the presence of electron, electrical conductivity increases. Second point, my paramagnetic property will increase. Okay na? Andre, I hope you know what is paramagnetism. After that, since there is presence of free electron, okay, there is a F center la, F center irodinda illi enagutte andre, see, crystals will get colored. Okay na? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, crystals will get colored. ನಾವು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ನಾವು ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ defect, then sodium chloride color ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, usually sodium chloride will be white in color. Okay na? White in color ಆಗಿರುತ್ತೆ. Suppose if there is defect ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sodium chloride color becomes yellow. Okay na? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ lithium chloride. ಅದಕ್ಕೆ usually color will be pink. Okay na? And then potassium chloride, it will be violet in color. ಈ ಮೂರೇ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. Now what is the reason for this ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. That is because of the creation of what? F center ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I get colors. So one more point is, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಯಾನಿಕ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆನಯಾನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಆನಯಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತರದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು it is ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ this happens due to the presence of extra cation. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಟಯಾನ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬರುವಂತ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? we call it as a metal excess defect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? this is known as metal excess defect. now basically ಈಗ ಇದು metal excess defect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ see remember one thing, usually ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಹೀಟ್ ದ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಗೆಟ್ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಲೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ -2 ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು? ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಇನ್ -2 ಸ್ಟೇಟ್, then what must be the oxidation state of zinc? Can somebody tell me the oxidation state of zinc? Because oxidation state has been taught to you very clearly. Oxidation state of zinc ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? What is the oxidation state of zinc? What plus? Tell me the value. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ -2 ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? What is the oxidation state of zinc? It's clearly seen there only. If you take oxygen to be -2, see oxygen zinc oxide anta bardaga ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You take zinc to be x, plus of -2 is equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ oxidation state ಎಷ್ಟು zinc ಇಂದು +2. Understood? The oxidation state is +2. Okay. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ? ಜಸ್ಟ್ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಜಿಂಕ್ is +2, oxygen will be -2. Zinc again +2, oxygen will be -2. Then again next one more layer, O -2, Zn +2, O -2, Zn +2, and then Zn +2, O -2, Zn +2, and then O -2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಈ ತರ ತೋರ್ಸೋಣ. ಜಿಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಜಿಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, oxygen, zinc, oxygen, zinc. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಜಿಂಕ್ ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಬಂತು. ಅದ್ರದ್ದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ metal excess defect. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in this zinc ನ value ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಯೂಶಲಿ here you saw that it was 6 and here oxygen number was 6. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? number of zinc will be 7 and oxygen will be 6, but electrical neutrality same ಇರುತ್ತೆ. charges value will be same. ಅವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? we call it as excess defect. Okay na? Metal excess defect due to what? Due to the presence of extra cations in the interstitial site. So idara irodrinda ಏನು properties change ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, first thing, since there is extra electrons, electrical conductivity increase ಆಗುತ್ತೆ. Okay na? ಏನಾಗುತ್ತೆ? My electrical conductivity will increase. Electrical conductivity will increase. Okay na? First point, electrical conductivity increase ಆಗುತ್ತೆ. Second, again adra tarane paramagnetic property ಬರುತ್ತೆ. Paramagnetism will increase. Second, since there is free electrons here, it will be colored compound.
ಓಕೆನಾ ಏನಾದ್ರು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆನಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಡ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾ okay now moving on to the final topic that is metal deficiency defect. Now what do you mean by metal deficiency defect andre it is usually observed in metals exhibiting various valency andre suppose iga iron anna tagolana adralli yavde taರದ oxidation state irutte iron has two kinds of valency can somebody tell me the different oxidation states of iron yavde ತರ exist aguttado iron can exist in two forms what are those yavve oxidation state irbodu iron ge very good Sahana that is Fe can exist in two forms one is it is in +2 form the other one is +3 form alva so ee tarada metals ge which can exist more than one oxidation state idakke nav enanta heltivi metal deficiency defects irutte anta heltivi andre which can show variable valencies suppose iga nanu iron oxide anna tagolana okay na iron oxide andre yav tara irutte andre I'll just draw the structure of it somewhat like this matte one box hakana iron obviously you know Fe will be in +2 state oxygen will be in -2 state again Fe +2 state oxygen -2 state if oxygen -2 Fe +2 oxygen -2 Fe +2 and then again Fe +2 oxygen -2 Fe +2 and oxygen -2 suppose ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ 3 Fe2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ನಾವು 3 Fe2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ ಓಕೆನಾ suppose if 3 Fe2+ ions is removed okay na I'll just rub it so that it becomes easy for you see ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ 3 Fe2+ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ maybe ಇದನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ okay na 1 and then I think I will remove one more maybe like this I'll remove one more 2 and then I'll remove one more okay na ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ I'm going to remove one more okay ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ Yeah, so ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ 3 electrons ಅನ್ನ 3 Fe2+ ions ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ after removing that what did I do I will replace it with Fe3+ ions ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ maybe Fe3+ ions ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ okay I will replace it with 2 Fe3+ ions okay ನಾ ಯಾಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 3 2s is to 6 charges so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎರಡನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ so ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ if you observe clearly ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ without the defect iron atoms were 6 and oxygen atoms are 6. Now after this defect ಏನಾಯ್ತು iron atoms will be 5 and oxygen atoms will be 6. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬಂತು ಎರಡು ಕಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಯಾನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ Fe+2 Fe+3 and oxygen if you observe Fe+2 will be 3 in number Fe+3 will be 2 in number and oxygen will be 6 so ಇವುಗಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ we call it as metal deficiency defect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ what do we call it as we call it as metal deficiency defect based on this ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ so ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ see the solids which contain less amount of metal as compared to the stoichiometric portion adana nav enantೇವಿ we call it as metal deficiency defect suppose ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ maybe a problem ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ maybe ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ let me just give you a problem see example usually ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they will give you the first they will give you one element like this compound ಕೊಡ್ತಾರೆ Fe 0.96 okay na ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು this is showing metal deficiency defect ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ calculate the ratio of metal deficiency defect ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು calculate the ratio of Fe3+ to Fe2+ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ Fe3+ to Fe2+ ions ನ ರೇಷಿಯೋ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ Fe3+ to Fe2+ ರೇಷಿಯೋ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನಾವು how do you find out see suppose ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ Fe
0.96 ions ಇದೆ and then oxygen totally ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ. Suppose if I multiply this with 100, suppose ಇದನ್ನೇ ನಾನು 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? Fe 96 oxygen 100, correct? Oxygen 100. Now you know that oxygen ಒಂದು oxygen oxidation state is to oxygen in oxidation state, you know. Can somebody tell me what is the oxidation state of oxygen? Yeah. Very good. So estodu -2, correct? Oxygen in oxidation state bandu -2 andre, so 100 into -2 andre eshtayitu ions charges eshtayitu? 100 into -2 andre total charges eshtayitu? Negative charges negative charge na total value eshtayitu? 100 into -2, correct? 100 into -2, that is -200. So total negative charges ಎಷ್ಟಿದೆ? -200 ಇದೆ, correct? So ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಡೀ ಇಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -200 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? Very good. That means total agi ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? That is positive charges kuda estirbeku? It is 100 into 2. Andre totally it must be 200. Hoda? -200 and plus 200 charges irbeku, correct? Plus 200 charges irbeku. Now ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅಯನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಯನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ Fe3+ form and the other one is Fe2+ form. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಇದು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ, ಅಯನ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ 96 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ Fe2+ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, Fe3+ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ Fe2+ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೆಮ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ Fe2+ to be x in number. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, Fe2+ is x in number. ಹಾಗಾದ್ರೆ Fe3+ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 96 ಇದೆಯಾ? 96 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 96 minus of x will be the number of Fe3+ ions. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, if x is the number of Fe2+ ions, then what is the number of Fe3+ ions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? 96 minus x ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ Fe3+ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ 200 ಗೆ? ಹೌದಾ? ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಟಯಾನ್ಸಿನ ಚಾರ್ಜ್ ತಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ Fe3+ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 3. So +3 into 96 minus of x. ಓಕೆನಾ? +3 into 96 minus of x plus Fe2+ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? +2 into x, ಕರೆಕ್ಟಾ? +2 into x. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? +200. ನಾನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ Fe ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? +3. ಸೊ into 96 minus of x plus Fe2+ into x is equal to total positive charges ಎಷ್ಟು? 200. So 3 into 96 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? It is 288. ಓಕೆನಾ? 3 into 96 is 288 minus 3x. ಓಕೆನಾ? minus 3x. Kindly switch off your video. Yeah, thank you so much. Minus 3x plus of 2x plus of 2x is equal to plus 200. Now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? minus 3x plus 2x. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ತಾನೆ? 288 minus of x is equal to 200. ಅಥವಾ x ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 288 ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ -200 is equal to x, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 288 minus 200 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 88 is equal to x. ಓಕೆನಾ? ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 88. ಅಂದ್ರೆ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fe2+ ions. Fe2+ ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ? 88. ಹಾಗಾದ್ರೆ Fe3+ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 96 minus 88 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 96 minus 88 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? How much is it? 96 minus 88? Yeah. Very good. That is 96 minus 88 is 8. So that means the number of Fe3+ ions is 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ Fe3+ to Fe2+ ratio ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? Fe3+ to Fe2+ ratio ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? 8:88 ಅಥವಾ 1:11 ratio ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಟಾಟ್. Did you understand? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದಾ? Any doubts regarding this? Understood. Okay. Fine. So with this, we come to the end of the imperfection in solids. See, I have 2 more minutes. Let us just, try to just rewind back what we learned today. Okay, na? What we learned at the mattonsati nodana, so that it stays good in your head. Okay. So ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, we started with this was taught yesterday. So we started like this. Impurity defects ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Impurity defects ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೊಂಡೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸಸ್ 2 of the sodium ions. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂತಹ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we call it as impurity defects. Okay na? What do we call them? We call it as impurity defects. After that, where did we go? We went to non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defect ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as non-stoichiometric defect. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಲ್ತ್ವಿ? We learned about metal deficiency defect and metal excess defect. Metal deficiency defect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಟಯೋನಿನ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಲಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. After that, we learned about metal excess defect. So metal excess defect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಟಯೋನಿನ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಟಯೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as metal excess defect. ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬೋದು? It can happen in 2 types. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎನಿಯೋನಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಟಯೋನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 2 ತರದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಟಯೋನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆನಯೋನಿಕ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So that means we end the chapter here. Do you have any doubts, my dear students? Do you have any doubts?